All of you please get ready for prayer. वाणी अमृत थी भरे मधु समे संजीवनी लोकमा दृष्टि मां भरि दिव्यता निरखता सुदेव्य भक्तो वधा हये हेत भर्यो मिठू जननिषु नेहास्य मुखे बस्यो हे श्री ज्ञान जी योगिराज गुरुणे नित्य नमो भावसु। सजानंद स्वामी महाराज की जय। जीवन समर्पण करिए हमें लेता कई बाकी ना राखशो तमे। जीवन समर्पण करिए हमें लेता कई बाकी ना राखशो तमे। तलમાં જેમ તેલ છે ફૂલમાં ફોરામ છે તલમાં જેમ તેલ છે ફૂલમાં ફોરામ છે તારી સુવાસ બની રહીએ અમે। હે ગુરુદેવ એવું માંગો આ સદાય। હે ગુરુદેવ એવું માંગો આ સદાય। श्री आज योगी रूप छो सहुना जीवन प्राण साधु रूप छो। सहुना जीवन प्राण साधु रूप छो। अद्भुत मायिक तमे अनूप छो। दुख हरनार तमे सुख रूप छो। दुख हरनार तमे सुख रूप छो। स्वामी ने श्री जी आज योगी रूप छो। सहुना जीवन प्राण साधु रूप छो। सहुना जीवन प्राण साधु रूप छो। सहुना जीवन प्राण साधु रूप छो।
योगी आओ ते रंग मने शीतल लगारे, योगी आओ ते रंग मने शीतल लगारे हो। एक बार योगी मारे मंदिर आओ रे, एक बार योगी मारे मंदिर आओ रे, मारे मंदिर आओ मारा वाला, मारे मंदिर आओ मारा वाला, मारा आंगणिया स्वभाव रे वाला, मारा आंगणिया स्वभाव रे। एक बार योगी मारे मंदिर आओ रे, एक बार योगी मारे मंदिर आओ रे। रंग रंग नाव तो गालिचा बिछाओ, रंग रंग नाव तो गालिचा बिछाओ, सुगंधी फूलों में आओ रे वाला, सुगंधी फूलों में आओ रे। एक बार योगी मारे मंदिर आओ रे, एक बार योगी मारे मंदिर आओ रे। ऊंचा आसन ये तमने पधराओ, ऊंचा आसन ये तमने पधराओ, भैया नहार मुहराओ रे वाला, भैया नहार मुहराओ रे। एक बार योगी मारे मंदिर आओ रे, एक बार योगी मारे मंदिर आओ रे, एक बार योगी मारे मंदिर आओ रे, मारे मंदिर आओ रे, मारे मंदिर आओ रे। સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય। Namaste and Jai Swaminarayan to one and all present here. In the divine presence of Param Pujya Swamiji, I would like to welcome you all on behalf of Satyam House to enjoy a small samvad, Yogi Darshan. Today's creative assembly on the life of Yogi Ji Maharaj. This week's assembly started off by first observing the actual Swadhamgaman Divas of Yogi Ji Maharaj on Monday, the 23rd of January. We then witnessed his life principles through very short but inspiring incidents from his life throughout the week. It is an auspicious coincidence that today is Vasant Panchami, the birth anniversary of Yogi Ji Maharaj's Guru, Param Pujya Shastri Ji Maharaj, whose life is full of glaring examples of positivity, acceptance, and a spirit of never giving up despite any obstacles that came his way. Also, it was today in the year 1826 that Lord Swaminarayan wrote the Shikshapatri, a sacred book that carries the essence of Hindu moral codes for everyday life. Bhagwan Swaminarayan has entitled this book as a Kaliyugnu Sudarshan Chakra. To begin with today's assembly, as it is also our dearest Divyesh Sir's birthday, I would like to request him to come forward and perform the pujan of Thakurji and gain blessings for all of us. जय जय अक्षर पुरुषोत्तम, जय जय युगल उपासना, जय जय अक्षर पुरुषोत्तम, जय जय युगल उपासना। यही है स्वामी श्री जी की सच्ची आराधना, सच्ची आराधना। शास्त्री जी और योगी जी की ये है जीवन साधना, प्राण बने ध्येय बने ये हरि भक्ति। Thank you, Divyesh sir. Satyam House is grateful to a team of highly enthusiastic teachers. Sarvadarshit ma'am, Somnath sir, Suradham sir, Mukesh sir, Gautam sir, Chirag sir, Bharat sir, Divyesh sir,
Ramakar sir, Hemant sir, Himanshu sir, Devang sir, Vallabh Mama, Pujit Bhai, Rakesh Bhai, Nitin Bhai, Milan Bhai, Jagdish Bhai, Jayesh Bhai Mistri, and all the Satyam House Didis for their generous support in preparing for today's event. We are also very grateful to Parth Bhai Amipara, Lalit Bhai Desai, Neel Bhai Virani, and Mishal Bhai Kansara for their untiring efforts, without which this assembly would not have been possible. We feel fortunate and humble to be given a chance to delve into the life of Yogiji Maharaj, and we thank respected Vijay sir, Ashish sir, and respected Swayam ma'am to give us this rare opportunity. Friends, the life of Yogiji Maharaj is like a limitless treasure of values and of inspirational incidents. Like Vijay sir mentioned yesterday, even if we hold on to a single value or incident from Yogiji Maharaj's life, it has the power to transform our life, to make us happier and to make us the real Bulku of Swamiji. So let us enjoy and witness a small samvad, Yogi Darshan. અરે રંગલાભાઈ, આ મોઢું લટકાવીને શું બેઠા છો? કંઈ ચકમાચકમી થઈ છે ઘરમાં? જવા દો ને વાત જ. મારે ખાવું હતું રીંગણાનું શાક અને એને ખાવું હતું ભીંડાનું શાક, અને અમારી વચ્ચે જે જામી કે મજા જ બગડી ગઈ. લ્યો, આટલી નાની વાતમાં મજા બગડી ગઈ? એમાં શું, તો આપણે સરળ થઈ જવાનું. લ્યો ત્યારે આજે ભીંડાનું શાક. શું કહ્યું? સરળ થવાનું? કા ભાઈ, આજે કંઈ મોટી મોટી જ્ઞાનની વાતો કરવા લાગ્યા છો ને? કંઈક શાસ્ત્ર બાસ્ત્ર તો વાંચ્યા નથી ને? હા રંગલાભાઈ, હા, આજકાલ મારા ઘરે યોગી વાણીનું પારાયણ ચાલે છે. યોગીજી મહારાજના બોધ વચનોમાં આજે જ વાંચ્યું. સાધુને સરળ પ્રકૃતિ અને શાંત સ્વભાવ બે અવશ્ય જોઈએ. સરળ પ્રકૃતિ એટલે દિવસ કહે તો દિવસ અને રાત કહે તો રાત, ને શાંત સ્વભાવ એટલે ક્રોધ ન આવે, મગજ તપી ન જાય. અરે વિદુષક, યોગીજી મહારાજ તો સંત હતા એટલે આટલું સહજતાથી જીવી ગયા. હું તો રહ્યો સંસારી, આમાં ક્યાં મેળ પડે? સંસારી રહ્યા તો શું થયું? જો સાંભળો, કોકે કીધું છે, પારસ લોહે કા સોના કરે, સંત કરે આપ સમાન. યોગીજી મહારાજ જેવા સંતનો સમાગમ કરીએ, એમના જીવનના પ્રેરક પ્રસંગોને આત્મસાત કરીએ ને, તો આપણામાં પણ એવા ગુણ આવે. યોગીજી મહારાજની તો વાત જ અલૌકિક હતી. યોગીજી મહારાજ આબાલ વૃદ્ધ સૌને ગુરુ એવા લેખાથી જ બોલાવતા, કારણ એમને મન તો બધા એમના ગુરુ જ હતા. આખી જિંદગી સેવકની અદાથી જીવી ગયા. પછી નિર્ગુણ સ્વામી હોય, વિજ્ઞાન સ્વામી હોય કે શાસ્ત્રીજી મહારાજ હોય, એ સૌની સેવા એક સરખા ભાવથી કરતા, સૌને રાજી રાખતા, સૌની ટોકણી તો ખમતા, પછી હાસ્ય રેલાવતા. અરે વિદુ, જરા માંડીને તો વાત કર. એમ તો સાંભળ. એક વખત શાસ્ત્રીજી મહારાજ અને નિર્ગુણ સ્વામી સાથે યોગીજી મહારાજ ટ્રેનમાં જેતલપુર જંકશનથી પોરબંદર જતા હતા. બે ડબ્બા પ્લેટફોર્મ પર હામાં ઊભા હતા. હવે કયો ડબ્બો ટ્રેન સાથે જોડાશે એની કોઈને ખાતરી નહોતી. અરે જોગી, અહીં આવ. આ ડબ્બો ટ્રેન સાથે જોડાવાનો છે. આપણે આમાં બેસી જઈએ. હા હા, આવ્યો સ્વામી. જોગી, અહીં આવો. આ ડબ્બો જોડાવાનો છે. આપણે આ ડબ્બામાં જવાનું છે. હા હા સ્વામી. અરે જોગી, અહીં આવ. આ ટીટી બાપા કહે છે કે આ ડબ્બો ટ્રેન સાથે જોડાશે. આપણે આમાં બેસી જઈએ. હા સ્વામી. અરે ઓ જોગી, તને કેટલી વાર કહ્યું કે આ ડબ્બો જોડાવાનો છે? અહીંયા આવ. હા હા.
આમ નિર્ગુણ સ્વામી અને શાસ્ત્રીજી મહારાજ વારા ફરતી જોગીને જે ડબ્બા પાસે તેઓ ઊભા હતા ત્યાં બોલાવતા ગયા અને યોગીજી મહારાજ તો જેમ સમુદ્રમાં નાળિયેર ઝોલા ખાય ને એમ જરાય અણગમાના ભાવ વગર મીઠું હાસ્ય દિલાવતા સરળતાથી બંને ગુરુની આજ્ञा પાળતા ગયા। कृपया ध्यान दें, पोरबंदर की ओर जाने वाली गाड़ी संख्या 9025 अपने निर्धारित समय 3:30 पर रवाना होगी। यात्रीगण से निवेदन है कि प्लेटफॉर्म पर रखे दोनों अतिरिक्त डिब्बे भी ट्रेन के साथ जुड़ेंगे। धन्यवाद। આજે શાસ્ત્રીજી મહારાજે ભારે લીલા કરી, બહુ બહુ સુખ આવ્યું। सरलता साधु तणो शणगार। सरलता साधु तणो शणगार। अखिल ब्रह्मांडे साधुता शोभे। अखिल ब्रह्मांडे साधुता शोभे। नम्रता नीतर तू दिल अलमस्त मूर्ति योगी राय। सरलता साधु तणो शणगार। जीवन मारे ना संशय ना कोई स्पंदन मा और भाव भूले न आवे। सेवा सौनी पुलकित हृदय। सेवा सौनी पुलकित हृदय। स्नेह करता सदा सरलता साधु तणो शणगार। धन्य योगी जी धीरज अपरंपार। धन्य योगी जी धीरज अपरंपार। योगी जी ने शीश झुकावी नमिए वारंवार। योगी ने नमिए वारंवार। ता थैया थैया ता थई। આ કોકે સાચું જ કહ્યું છે કે હજારો વર્ષોમાં ક્યારેક જ યોગીજી મહારાજ જેવા સંત પૃથ્વી પર અવતરતા હોય છે। અરે આ તો મજા પડી ગઈ વિધુ। આજે મને ખબર પડી કે સરળતાથી બધા જ પ્રશ્નો સહજતાથી ઉકેલી શકે છે। હજુ કઈ વાત કરે યોગીજી મહારાજની? કેમ નહીં? યોગીજી મહારાજ એવા સંત હતા કે આ ધૂળમાંથી પણ ગુણ લેતા। ભેંસ સિંગડા મારે ને તો કહેતા કેવું નમન કરે છે, અને આ પ્રસાદ વેરાઈ જાય ને તો કહે પ્રસાદ નો તો વરસાદ થાય છે। અંધેરી સ્ટેશન આવે તો કહે પ્રકાશપુરી આવ્યું। અરે આટલું જ નહીં રંગલા ભાઈ, ચોર હોય ને ચોર, એને વૈષ્ણવ કહેતા વૈષ્ણવ। અરે સાચે વિધુ? તો એકાદ પ્રસંગ તો સંભળાવ। એમ તો સાંભળ। હે વિસલવાગી ટ્રેન ઉપડી અલક મલકની વાતો ચાલી। વિસલવાગી ટ્રેન ઉપડી અલક મલકની વાતો ચાલી। કોઈએ બહાર મીટ માંડી, કોઈએ લાંબી સોડ તાણી। પણ
પણ યોગી તો કહેવાતા બ્રહ્માનંદના ભોગી, પણ યોગી તો કહેવાતા બ્રહ્માનંદના ભોગી. આંખો મીચી તાળી પાડી ટૂંક ઉપાડી લીધી, ભજનની ટૂંક ઉપાડી લીધી. તા થૈયા થૈયા તા થઈ. અનુભવી આનંદમાં બ્રહ્મ રસના ભોગીએ, જીવન મોક્ષ જોગી અનુભવી આનંદમાં બ્રહ્મ રસના ભોગીએ. કેવી રીતે? જે દેખે જે સાંભળે ત્રિકુટીને તાન રે, જે દેખે મન લગિયા સાચ માને. અમને ખલેલ પડે છે. આ રાગડા મંદિરમાં જ સારા લાગે. અહીં બંધ કરો. ટ્રેન દોડતી રહી. યોગીજી સ્મરણમાં સ્થિર રહ્યા. ટ્રેન એક પછી એક સ્ટેશન વટાવતી રહી. જુવાનિયાઓ પત્તા રમવામાં મશગુલ હતા. એક બાજી પછી બીજી બાજી, એમ છેલ્લી બાજી પૂરી થઈ ત્યારે તેમને ખબર પડી કે જે સ્ટેશન પર ઉતરવાનું હતું તે ક્યારનું વયું ગયું છે. અલી આપણું સ્ટેશન ગયું રમવામાં ને રમવામાં જ. ચાલ મેં ચેન ખેંચી લઈશ. ના 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 પોલીસ આવશે. હવે શું કરીએ? અરે તને કીધું કે તું બહાર જા ના, પછી હું કામ તું અંદર જોઈશ. મેં જોવામાં એટલો મશગુલ થઈ ગયો કે સ્ટેશન પર ના દેખાવ મને. હવે શું કરીએ? જોયું, આપનું ભજન બંધ કરાવ્યું એટલે જ સ્ટેશન ચૂકી ગયા. સારું થયું, એ જ લાગના છે. નાના ગુરુ, એમ ના બોલાય. આપણે એમાંથી ગુણ લેવાનો કે પત્તા રમવામાં એ કેવા તલ્લીન થઈ ગયા હતા, એમ આપણે ભજન ભક્તિમાં તલ્લીન થઈ જાવ. એ સાધુનું મન યુવાનોને આ દ્રષ્ટિકોણથી જોવા માટે તૈયાર નહોતું, પરંતુ પોતાના ગુરુના વિશાળ હૃદયની એમને જરૂર પ્રતીતિ થઈ. યોગીજીની નજર નિર્મળ હતી. એ નજરમાં એમને ક્યારેય કોઈ નાય દોષનું પ્રતિબિંબ પણ પડવા દીધું નહોતું. યોગીજી તો એવા સાધુ સરળતા એનો શણગાર, યોગીજી તો એવા સાધુ સરળતા એનો શણગાર. નાના મોટા સૌ કોઈ બોલે, નાના મોટા સૌ કોઈ બોલે પ્રેમ તણો અવતાર. યોગી તો પ્રેમ તણો અવતાર. તા થૈયા થૈયા તા થઈ. યોગી તારા પ્રેમે તો સૌને આજે પાગલ કરી દીધા. ઓ પાગલ કરી દીધા. વિધુ, તારી વાત એકદમ સાચી છે. ચાલો હવે આપણો વેશ બજાવવા જઈએ. બોલ, ક્યાં જવાનું છે? એ રહેવા દો.
હવે આજે વેશ ભજવવા નથી જવું, પણ ક્યાં જવું છે? મને યાદ આવ્યું કે આજે યોગીજી મહારાજનો સ્વધામ ગમન દિન છે, 23મી જાન્યુઆરી. તો આજે યોગીજી મહારાજના માનસ પુત્ર એવા પરમ પૂજ્ય હરિપ્રસાદ સ્વામીજીની હરિધામમાં સભા છે. ચાલો ત્યાં જઈએ. હા, ચાલો. મને પણ એમના દર્શન થઈ જાય અને એમની વાણીનો લાભ મળે. કલ્પનાથી સાધુ ખાનદાનમાં એવી વખતે સ્થિર રહીને પ્રભુનું ભજન જ કરવું એ કોઈ વિરલ પુરુષનું લક્ષણ છે. સ્થિર રહીને યોગી માને એટલે સંભાળવાના. 17-18 વર્ષથી દુર્વાસાના અવતાર જેવા ગુરુની સાથે રહ્યા એટલે શું? તમે 5 દિવસ ન રહો, હું ન રહું 2-5 દિવસ, તમે 5 દિવસ ન રહો. ક્યારે પ્રસાદ આપી દે વેલણનો, ક્યારે સળગતું લાકડું હાથમાં કંઈક આવવું જોઈએ. છોકરાના જૂના મંદિરમાં એક વાર જઈને દંડવત કરી આવજો આવો ત્યારે. લાકડું સળગતું તને યોગી માતા પરિણામ આપ્યું. છતાં નિર્દોષ હસ્યા જ કરે. બાપાને સંભાળજો. હા, આપણી ગરમી ધીમે ધીમે ઓગળતી જશે. અદભુત દિવ્ય સ્વરૂપ, અનંત સત્તા, જેના સંકલ્પે અનંત બ્રહ્માંડોની ઉત્પત્તિ સ્થિતિ લય થાય. પ્રસંગ બન્યો સ્વામીજીની સાથે ટપાલમાં, તમારા જે કપડે સાંભળજો વાત. અને નૈરોબીથી ફોન આવ્યો કે મણિભાઈ ધામમાં ગયા. કેવા પારદર્શક પુરુષ, કેવા બાપા આપણા, કેવી માં, કેવા ગરીબ, કેવા સરળ. ક્યારેય નહીં 18 વર્ષ સુધી વેલણ ખાય, 18 વર્ષ સુધી લાકડું સરગીનું ખાય, પ્રસાદીનું પડે. બેઠા હોય અને જો વિજ્ઞાન સાહેબ બાજુમાં જ બેઠા હોય, ચોરાની પટાકી આપે, વેલણ તો આપે જ, અને શેવરે તો જેસો ને ઉપર ચડી બે. અમારા મોતી કલાઈ છોડાયેલા, કશો જ વાંક નહીં, છતાં એવો લાફિંગ પર હસ્યા જ કરે. 100 વાગે જેસરને ઉભા રહે હાથ જોડીને. વેલણ પડે, વેલણ તૂટી જાય તો ફરી બીજું આપે. લાકડું મારે હાથમાંથી ખસી જાય તો ફરી લાકડું આપે. કેવો પરમ સુહૃદ ભાવ યોગી મહારાજે એમના ગુરુ સાથે રાખ્યો. કેટલા દાસના દાસ તેને વર્ત્યા. 18 વર્ષ સુધી વિજ્ઞાન સ્વામી, 12 વર્ષ સુધી નિર્ગુણ સ્વામી, એને છતાં સૌરાષ્ટ્રના હજારો હરિભક્તોના ધોતિયા ધોવે, નવડાવે, પછી એ ખીચડી બનાવવા જાય. યોગીધામના શીલને જયસરને યોગીમાંનો શ્લોક આપણા જીવનમાં સહજ બને તે માટે ભજન કરવાનું રાત્રે. હા, વાણી અમૃતથી ભરી બધું સમી સંજીવની લોક દ્રષ્ટિ મહાપરી દિવ્યતા જરકતા. બાપ રે બાપ, હૈયે હેત ભર્યું મીઠું જનની શું. 100 માતા ની વચ્ચે એક દીકરો હોય, 100 માતા એક દીકરા પર કેવું પ્રેમ કરે. એવું યોગી મહારાજે હજારો લાખો દીકરાઓ જોડે પ્રેમ કર્યું. યોગી મહારાજ કેવા છે, પ્રેમનો અવતાર. હું પુસ્તક લખવાનો છું. સ્વામીજી જેમ ક્યારેય કોઈના છે ભાપે ને અરુચે ને એમ આજના શુભ મંગલકારી દિવસે બધા યુવકો ખૂબ ધ્યાન રાખજો. યોગી મહારાજની જેમ મીઠી વાળી ત્યાં લાંબો નિયમ નહીં લેવો. આપણી જબાન મીઠી હોવા રાખજો. કેવી એ ઋણ મારવું છે બાપાનું. એ સાધુએ કઠિન તપસ્યા કરી છે રાજકોટની ધરતી પર, એનું આપણે ઋણ મારવું છે. પ્રેમથી બોલવું છે, દાસ ભાવે જીવવું છે, વાણી મીઠી રાખવી છે. ભૂલે ચૂકે વાણી બદલાઈ જાય તો રાત્રે જાય 1 ટક ઓછું કહીને મને ભજન કરી લેવું છે. આટલો નિયમ લેજો. ધીમે ધીમે રાજકોટના ટાબોડિયા જાગી જાઓ. જેના ફર્જ હોય બાપાના આત્માને હાસ થઈ જાય. હાસ અમારા યોગી તમને ટાબોડિયા જાગ્યા. કેવા હસના આંસુ અક્ષરધામમાં લેતા છે. આપણે એવા કરી દેવા છે કે એવા
શાસ્ત્રીમાં યોગીમાં પૂછે, યોગી કેમ તમે આંખમાં આંસુ અહીંયા અક્ષરધામની વાત કરું છું કે અમારા રાજકોટના યુવકો જયસ્વામીને બહુ પ્રેમની સુરતમાં જીવાનો સંકલ્પ એવા ત્યાં હસના આંસુ આવે. આપણે સુરતમાંથી જીવવાનો. કેમ તારા આંખમાં આંસુ? સ્વામીજીને સાંભળતા સાંભળતા હું એવું વિચારતો હતો કે જેને જેને યોગીજી મહારાજના પ્રેમને અનુભવવાની તક મળી એ લોકો કેવા નસીબદાર હશે. એ લોકો એ પળને ક્યારેય ભૂલી શક્યા નહીં હોય. તારી વાત સાચી જ છે ઓ રંગલા. યોગીજીનો સંગ એટલે હરતી ફરતી કોલેજ. યુવાનોને અહીં કઈ નિરાળો જ આનંદ આવતો. વેકેશન પડે અને યુવાનો યોગીજી પાસે દોડી જાય. મુંબઈ, અમદાવાદ, રાજકોટ જેવા શહેરોના કોલેજિયનોને યોગીજી મહારાજે એવો પ્રેમ આપ્યો હતો, એવું વાત્સલ્ય આપ્યું હતું કે યુવાનો રાહ જોતા ક્યારે વેકેશન પડે ને એમની પાસે પહોંચી જઈએ. એવા જ એક વેકેશનની વાત છે. અમદાવાદનો એક યુવાન, નામ જગદીશ ત્રિપાઠી, એક દિવસ બધી જ મંદિરની સેવા પરવારીને પોતાની રૂમમાં આરામ કરવા પધાર્યા. જગદીશ માટે એ રાત અસહ્ય યાતનામય હતી. શરીર તાવથી ધગધગતું હતું. માથાનો દુખાવો પડે પડે શિષ્કારા નખાવી દેતો હતો. હે બાપા, નથી સહન થતું, બહુ માથું દુખે છે. જગદીશને હૂંફાળા સ્પર્શથી રાહત થાય છે, તેથી તે માથું દબાવવા દે છે. અડધા કલાકમાં તો તેને એકદમ રાહતનો અનુભવ થાય છે. કોણ માથું દબાવે છે? અરે યોગી બાપા, તમે? બોલશો માં, બોલશો માં. હાલો હાલો, સુઈ જાઓ. હમણાં તાવ ઉતરી જશે, સારા થઈ જવાશે. બાપા, હું તો આપનો એક સામાન્ય યુવક છું. મારે આપની સેવા કરવી જોઈએ. આપ આ ઉંમરે આપ તકલીફ નહીં બાપા, નહીં. યોગીજીના નિસ્વાર્થ વાત્સલ્યથી જગદીશની આંખોના બંધ છૂટી ગયા. ઘણું કહેવું હતું પણ વાણી થંભી ગઈ. યોગીજીનો સ્નેહસભર હાથ તેના મસ્તક પર ફરતો જ રહ્યો. નાના ગુરુ હોય કાંઈ, તમે અમારી સેવા રોજ કરો જ છો ને, તે અમારે તમારી સેવા કરવી જોઈએ. ચાલો ચાલો, લ્યો સુઈ જાઓ. શાસ્ત્રીજી મહારાજ તાવના ભૂક્કા કાઢી નાખશે. કાલે સવારે સાજા થઈ જવાશે. અમારે તમને કાલે સવારે 2 વાડકા શ્રીખંડ જમાડવો છે. યોગી બાપા પ્રેમ તણો અવતાર, યોગી બાપા